وإلى حضرة أساتذتنا كلهم أجمعين، وإلى حضرة المرحوم في هذه المقبرة شيخ الأستاذ رحمة الله عليه، وإلى حضرات ساداتنا وعلمائنا أجمعين، وإلى حضرة مؤسسي هذه الجامعة الإسلامية يا رب العالمين، وإلى حضرات إخوتنا وأخواتنا جميع السادات أجمعين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أهالينا وفي أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أهالينا وفي أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أساتذتنا كلهم أجمعين، خاصة إلى حضرة مؤسسي الجامعة النورية السيد عبد الرحمن وسيد الشيخ شمس العلماء وسائر الأساتذة أجمعين. اللهم بارك لنا في أهالينا وفي أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أعطنا حظا وافرا بتعلم والتعليم لوجهك الكريم. اللهم خلصنا من الآفات والمصيبات يا رب العالمين. اللهم أعطنا حظا وافرا يا رب العالمين والسادات أجمعين. اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر ذنوبنا يا غافر المذنبين، وارحمنا بالله رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. അതിമഹത്തായ ധന്യമാക്കിയ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ഷെയ്ഖുന അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അതിമഹത്തായ പരിപാടിയെ ഖിറാഅത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ മുനീർ ഹുദവി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. മുനീർ ഹുദവി ഉസ്താദ് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിത സാദാതി അബ്ദുൽ റഷീദ് ഹാജി അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോണിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളവരുടെ 429 ആണ്ട് 5 കൊല്ലത്തേക്ക് നടത്തി വരുന്ന 21ാമത്തെ ഈ റൂസ് കാര്യക്രമത്തിൽ
ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കർണാടകക്കാരനായതുകൊണ്ട് കന്നഡ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും അതിലേക്ക് അനുമതിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടോ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಉರೂಸ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಉರೂಸ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆಯುವುದು 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ. ಆ ರೀತಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನ ಮುಖತಃ ಕಂಡು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು, ಸಾದಾತುಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಆ ಬರಕತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ, ಯಾವ ತರದ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದಾತುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಉಸ್ತಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕರೀತೇವೆ? ಇಲ್ಮನ್ನ ಕಡಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಲ್ಮನ್ನ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಸರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ಸಾದಾತುಗಳನ್ನ, ಈ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಪಟ್ಟವರ ತರಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು, ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಅದವು ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಯಾರೇ ಉಸ್ತಾದ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ, ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಔಲಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಮಾಡಿ ಜಿಯಾರತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೇ ನಾವು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದುಕೊಂಡು ಜಿಯಾರತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದೇ ಉಸ್ತಾದ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇದೇ ಉಸ್ತಾದ ಬೇಕು ಎಂಬ ತರ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಉಸ್ತಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದವರು. ಸರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ದೀನಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಿನಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಉಲಮಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಖತೀಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ, ಒಂದು ಪೇಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಸಣದು ಅದನ್ನು ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ, ಕಿತಾಬನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ನೀನು ಮುಂದುವರೆದು ಮುಸ್ಲಿಯಾನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ಕೋಟಿನಿಂದ, ಒಂದು ಸನದಿನ ಕಾಗದಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸನದು ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಲಿಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು
ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅದನ್ನು ಮುತವಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಉಸ್ತಾದರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ 2-3 ಬಾರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಿದಂತ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟ ಶೈಖುಲ್ ಜಾಮಿಯಾ ಶೈಖುನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲಿ ಕುಟಿ ಉಸ್ತಾದ್ ನೋಡಿ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ಅಂತವರನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತು, ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕಲಿತು, ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಾವು ಮುಂದಡಿಯಬೇಕು. ಆ ಅಲಿ ಕುಟಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾದ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಊರಿನ ಸರ್ವಸ್ವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಊರಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ സമൂഹത്തിന്റെ ധാരാളം ശിഷ്യ സമ്പത്തിനെ സമർപ്പിച്ച അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആദർശ പടയോട്ട ഭൂമിയിൽ അഗ്നിസ്ഫരികം ശേഖനെ ആദരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು ಉಪಕುಲಪತಿ ದಾರುಲ್ ಹುದಾ ಶಮ್ನಾಥ್. ದಾರುಲ್ ಹುದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನ, ಕಾಲೇಜನ್ನ ಅರಿಯದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದ್ವಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗರಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಉಳ್ಳಾಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಊರಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഉസ്താദ് അവരുടെ അധ്യക്ഷതകളുള്ള തിരുവരങ്ങളാൽ ആദരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. കന്നഡത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വേറെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കന്നഡ പറഞ്ഞാലും എന്തായാലും അത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ നീട്ടി പറഞ്ഞില്ല. ದಿಕ್ಸೂಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೈಖುನಾ ಕೆ.ಎಂ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿ ತೋಡಾರುಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಜುಲ್ ಸುಪುತ್ರ ಎಂ.ಬಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ UK ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. MS ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಖತೀಬರಾದಂಥ BA ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ದಾರ್ಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದನಿ ಮಜರಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈಯದ್ ಬದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಸನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈಯದ್ ಬದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸಕಾಫಿ ಮುಫತ್ತಿಸ್ ಸೈಯದ್ ಬದನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹಾಫಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ ತಕ್ವಾ ಮಜೇಸಿ ಮಸ್ಜಿದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಕಾಫಿ, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ನೈಮಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ಮಜನಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್
ಪರ್ತಿಪಾಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಆಜಾದ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಲೈನ್ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. UK ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಹೀದ್ ಬದನಿ, ಅರಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಜಮಾತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಚ್ಚಿಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಂಥ UB ಕೊಡಿಮೋನ್, UB ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಬಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಬದಲಿಯವರು ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉಲ್ಲಾಲ ಜನಾತೆ, ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಯ ಮುಂದೂಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಗನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನದುದಾನ ಪಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸನದುದಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಉಸ್ತಾದ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಸಮಿತಿಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಲಿಮ್ಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಆಲಿಮಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಿರಾತ್ ಪಡಿಸಿದ ಮುನೀರ್ ಹುದವಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಉಲಮಾ ಉಮರಾಗಳನ್ನ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ತಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. അതിമഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ഷെയ്ഖുന പ്രൊഫസർ അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവരുടെ അതിമഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. അഭിയന്തരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, മുഹിബ്ബീങ്ങളായ സഹോദരന്മാർ, പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ദാറുൽ ഹുദ വൈസ് ചാൻസലർ ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് സുലിയാർ, ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരിപാടി
പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ കർണാടകത്തിൽ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഉമറാക്കളും ഉലമാക്കളും ധാരാളമായി ഇവിടെയുണ്ട്. മഹാനായ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നദീം ഉസ്താദ് അവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുക. ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരികയും ഇൽമ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദീനീ പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 1960കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ജാമിയയിൽ ഷെയ്ഖുന ശംസുൽ ഉലമയുടെ മറ്റു ഉസ്താദന്മാരുടെ ശിഷ്യനായി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ പോലെ ഈ വടക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും ഷെയ്ഖുന ശംസുൽ ഉലമയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ഞാൻ ഓർത്തുപോകുകയാണ്. സകലവും ബുത്തൂനുള്ള ഭൂമിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറേ കാലം താമസിച്ചു. ഇന്ന് ഭൂമിൻ്റെ അടിയിലാണ് അവരെല്ലാം താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഷെയ്ഖുന മദനി ഉസ്താദ് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയ്ഖുനയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നെത്തിയ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇൽമ പഠിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. 40 വർഷക്കാലം തങ്ങൾ മദീനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപായി മക്കത്താണ് താമസിച്ചത്. അവിടെ നിന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് വഹി ലഭിച്ചത്. തങ്ങൾക്ക് 40ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഏകാന്തവാസം അല്ലാഹു നൽകിയത്. തങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തു നിന്ന് മേൽഭാഗം വരെ നടന്നു. ഒരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം മാത്രം. ജബലുൻ നൂർ എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടത്. ജബലുൻ നൂർ എന്ന പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേരതിനില്ല. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വഹി ലഭിച്ചത് അവിടെ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ആ നിലക്കാണ് നൂറാനിയത്ത്, നൂറ്, ഇൽമ, ഖുർആൻ അവിടെ വെച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൽപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. നാസൂത്തിനും മലക്കൂത്തിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടച്ചിങ് ആണ് അവിടെ നടത്തിയത്. തങ്ങളോട് ഓതാൻ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മാനവികാരി എനിക്ക് ഓതാൻ അറിയില്ല, സ്കൂൾ പോയിട്ടില്ല, മദ്രസയിൽ പോയിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠന സിസ്റ്റവും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ്. തങ്ങളെ പിടിച്ച് നെക്കി തങ്ങളോട് തങ്ങളെ മലക്കൂത്യമായി ടച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ്. ഉസ്താദന്മാരെടുക്കലേക്ക് കുട്ടികൾ പോത്തുവഴിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം, മദ്രസയിൽ ചേർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ 1-2 വട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവരെ ഉസ്താദന്മാർ ചെറിയ വഴിയുണ്ടെന്ന് അടിക്കും. അത് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഏതായാലും തങ്ങളവിടെ
കുറച്ച് ദിവസക്കാലം താമസിച്ചു. അതിൽ കാരക്കയും അതുപോലെ സംസം വെള്ളവും അതുപോലെ കുറച്ച് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നോ നേടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വീട്ടിലേക്ക് വരും ഖദീജാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക്, പിന്നെയും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് കൊണ്ടുപോകും. ഇങ്ങനെ തുടർന്നു. ഓതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓതാൻ അറിയില്ല. അങ്ങനെ തങ്ങൾ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ഖദീജയോട് പറഞ്ഞു കഷിക്ക് വരാനും ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആണ് അവിടുത്തെ സംസാരം. ഏതാനും ഖദീജയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വറഖത്ത് ബിൻ നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന പഴയകാലത്ത് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിൻ്റെ അനുയായിയായി തീർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനാവുക എന്തൊക്കെ തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ നീണ്ടുപോവാണ് ആ കഥ. ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല കൂടുതലായി. അവിടെ മക്കത്തെത്തിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. തങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തണം, അതിനുള്ള പല സൗകര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോ അടുത്തിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കുടൽമാലകളും മറ്റും തങ്ങളുടെ കൗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിയുള്ളതാണ്. തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ട് നീക്കാൻ കഴിയില്ല. മകൾ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെന്നാണ് തങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം. ഏതായാലും അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് തങ്ങളോടുകൂടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. 13 വർഷക്കാലം അവിടെ താമസിച്ച ശേഷം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. അതനുസരിച്ചാണ് തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ 2 വിഭാഗം ആളുകൾ, അൻസാറുകളും മുഹാജിറുകളുമായ 2 വിഭാഗം ആളുകൾ. അൻസാറുകൾ അവിടെ വരുന്ന മുഹാജിറുകളായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും അവരെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും തയ്യാറായി. മുഹാജിറുകളായ ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തി. അവിടെ താമസിച്ചു, കിതാബൊക്കെ പഠിച്ചു. കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വെച്ചു. ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആയിഷ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളടുക്കൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വരും, ചിലപ്പോൾ വൈകിട്ട് വരും. ഞങ്ങൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വരുന്നില്ല. റസൂലുള്ളാഹിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കലും തങ്ങൾ ഈ നേരത്ത് വരാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നെത്തിയത് ഷഫീന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അഹല്ലിൽ മല്ലുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പറയണം, കുറച്ച് കാര്യം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം. ഇവിടെ പുറത്തുള്ള ആളുകളാവിൻ്റെ നബിയെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എൻ്റെ മകൾ ആയിഷ, എൻ്റെ ഹിജറ എടുത്തുറക്കാം. അങ്ങനെ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ വയലുകളിൽ, റമദാനിൽ നമ്മുടെ വിടമാക്കൾ നടത്തുന്ന ഉസ്താദന്മാർ നടത്തുന്ന വയലുകൾ, അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സംസാരം ഏതായാലും അവിടുന്ന് പോയി മക്കത്തെത്തി തുടർച്ചാ നിലകളിൽ ചെയ്തു വരാറുള്ളതാണ്. ആ നിലക്ക് അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി, കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കാൻ കൂടി. അതിൽ അൻസാറുകളുമുണ്ട്, മുഹാജിറുകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ 10 വർഷക്കാലത്തിൻ്റെ ബദർ നടന്നു, ഇത് നടന്നു, ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നു, പ്രയാസങ്ങൾ പലതും അനുഭവിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, മക്കയിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് 1.25 ലക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്.
അവിടെത്തി പ്രധാനമായ 2-3 സന്ദർഭങ്ങൾ. ഒന്ന് അറഫാ ദിനത്തിൽ അവരോടുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം. പിന്നെ ഹജ്ജുൽ അക്ബർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ പെരുന്നാൾക്കുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം. അയ്യാമുൽ തശ്രീഖിന്റെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അതിലൊക്കെ തങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് വളരെ ലളിതമായ നിലയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ്. 10 മിനിറ്റിൽ കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ 8 മിനിറ്റ്, ചിലപ്പോൾ 9 മിനിറ്റ്, ചിലപ്പോൾ 10. അങ്ങനെ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അവിടെ കൂടിയ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് 1.25 ലക്ഷം വരുന്ന ആളുകളോടാണ് പറഞ്ഞത്, വലിയ വരുവായി ഒരായത്തെങ്കിലും നിങ്ങളെന്നെ തൊട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ശരീര റസൂലുള്ളാഹി. ആ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കറുത്ത കുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ തരീകെട്ട് കെട്ടിയ നമ്മുടെ മക്കൾ. ഇവിടെ ഇതിലേറെ കുട്ടികൾ പാസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെസ്സേജ് ലോകത്തെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായത് ചെയ്യുക എന്ന് ശബരീന റസൂലുള്ളാഹി. അതിന് തയ്യാറാവുക റെഡിയാണ്. അങ്ങനെ റെഡിയായി ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്സായി പോകുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പാസ്സായി പോകുന്ന മഹാന്മാരായ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കും ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെ. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ വൃദ്ധമാറി കർണാടകൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളിലുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാവും, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി ധാരാളം ആളുകൾ തീരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പ്രസംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനും ആ വിഷയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് തഖ്വൂർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ധാരാളം നാം പേര് പറയാത്ത കുറേ ആളുണ്ട്. സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പേര് പറയാതെ പറയാം. അപ്പം ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ പരിപാടിയുമായി കുറേ ബദ്ധങ്ങളായി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി കുറേ മുമ്പ് മുതൽ തുടങ്ങാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അതിന് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം ദീനിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതുപോലെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് വായിച്ചു. ഇന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പല നിലയിലും വളരും തിരിഞ്ഞും കൊണ്ടുമാണ് നമ്മളാളുകൾ. അതൊന്നും പോകാതെ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നീത്ത് ഉസ്താദ് എങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു, പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു, നമ്മുടെ വലിയ 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 പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിയാർ, ബഷീർ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി കേരളത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എന്താണോ കാണിച്ചു തന്നത് അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരടി പേക്കാതെ ഒരു ശരിയ തോതിലുള്ള ആ മാറ്റവും വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ തയ്യാറായത്. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. പല ആളുകളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 2 വർഷങ്ങളായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ദീനിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറവ്, പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കുറവ്, അത് പഠിച്ചാൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ മേഖലകളും വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഉണർത്തിയിരിക്കുക. അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നത് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചില ചിട്ടകളുണ്ട്, ഉലമാക്കന്മാരോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകളുണ്ട്. ഇതിനെ ഈ ഇൽമ് പഠിക്കാനായി നമുക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന ഈ കോളേജ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ആളുകളും ധാരാളം. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമായ പഠിക്കാനെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു വേഷം കൂടി മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം നൽകട്ടെ, ഭക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഹാഫിദീങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഹാഫിദീങ്ങളാണ് ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നൊരു വാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലോകത്ത് മുഴുവന് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മലേഷ്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള മഹദൂമികളായ ആളുകൾ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ആ കാര്യം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഏഷ്യക്കപ്പുറത്തുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മുടെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സംസംഘടനയുടെ മക്കളായി കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ അവിടെയും ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക്. ഇവരൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മക്കളും ഹാഫിദീങ്ങളും അതുപോലെ ശരിയായ ഇൽമ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ നിലക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തണം, വിവിധ ഉസ്താദന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇവിടുത്തെ ഇൽമിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകൾ, വിലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, അവരോടൊക്കെ സഹായിക്കണം. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും. പ്രസംഗിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക. അള്ളാഹും ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീമിനെ പറ്റി ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. അറിവിൻ പ്രകാശചാരകളിൽ വിതറി അതിമഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ശൈഖുൽ ജാമിയ ശൈഖുന പ്രൊഫസർ അലി കുട്ടി ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു ഇനിയും ഒരുപാട് പരിപാടികളിലേക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ജഗന്യന്താവായ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സദസ്സ് അതിമഹത്തായ സനദ്ദാന മഹാസംഗമത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുമ്പായി ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനവും അതുപോലെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നമ്മുടെ വേദിയിൽ പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങളുടെ തിരുക്കരങ്ങളാൽ നടക്കുകയാണ്. പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന മദനി ഇറക്കിയതായ അൽ മദനി സുഹന്യർ പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങളുടെ തിരുക്കരങ്ങളാൽ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം നടത്തുകയാണ്. ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാവലായി നാളെയുടെ രക്ഷക്കായി പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങളുടെ ആശീർവാദത്താൽ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജിൽ നിന്നും പ്രബോധന ദൗത്യവുമായി ഇറങ്ങുന്ന മദനി അതുപോലെ ഹാഫിദീങ്ങൾ അവർക്കുള്ള സനദ്ദാനത്തിലേക്ക് വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ്. വേദിയിൽ വെച്ച് അൽ മദനി സുഹന്യ റഷീദ് മദനി ഉസ്താദ് സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി അവർക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് വേദിയിൽ പ്രകാശനം നടത്തുകയാണ്. സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജ് മുൻ പ്രൊഫസറുമായ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് സനദ്ദാന മഹാസംഗമത്തിലേക്ക് വേദി ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശംസുൽ ഉലമ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ കുപ്പപ്പദവിയിൽ ഇതേ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 27-ാം തീയതി നടക്കുന്ന അറബിക് കോളേജിൽ നിന്നും മദനി ബിരുദം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുകളാക്കി മാറ്റാം. മൗലവി ഫാഹിം അബ്ബാസ് മുസമ്മിൽ മദനി, മൗലവി ഫാഹിം ഇബ്രാഹിം ഫൈസൽ മദനി,
മൗലവി ഫാദിൽ മൊയ്തീൻ നൗഷാദ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് ഫയാസുദ്ദീൻ മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ BM മുഹമ്മദ് റാഷിദ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ സുബൈർ മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ BK മുഹമ്മദ് കാമിൽ മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് സ്വാദിഖ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ അനസ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ ഹുസൈനാർ KK മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ SP മുസ്താഖ് അഹമ്മദ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ ദാവൂദ് ഹക്കീം മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ സിയാദ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ റഫീഖ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ ജുനൈദ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ അമീർ മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ മദനി. വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ കൊയിലാണി നമ്മുടെ മൗലവി ഫാദിൽ ജമാലുദ്ദീൻ മദനി കി, മൗലവി ഫാദിൽ സുനൈഫ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ സാദിഖ് അലി മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് സ്വൈബ് KP മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് മദനി, മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് സഅദ് മദനി, ഇസ്ലാമിന്റെ കാവലാകി നാളെയുടെ രക്ഷക്കായി അഭിമാനപൂർവം പണ്ഡിത സാധാർത്ഥികളുടെ തിരുക്കരങ്ങളായി മദനി വേദം വാങ്ങി പ്രബോധന രംഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന മദനികൾ അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൊത്തവും മനപാഠമാക്കിയ സയ്യിദ് മദനി ഖുർആൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഹാഫിളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സനദിലേക്കും വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ്.
2018-2019 സനദുവാഹൻ മദനിമാണ് മൗലവി ഫാദിൽ അബ്ദുൽ ലഫീഖ് മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ അബ്ദുൽ നാസിർ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ ജെ മുഹമ്മദ് മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ PM യഹ്യ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ സിറാജുദ്ദീൻ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ PK അബ്ദുൽ മജീദ് മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ PAM ഷരീഫ് മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ MH ഹംസ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ AI സക്കരിയ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ ഇസ്മായിൽ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ MS ആദം മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ BM മുഹമ്മദ് ബാബ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ J അബ്ദുൾ റസാഖ് മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ മൂസ കുഞ്ഞി മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ K നസീർ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ KA സൈനുദ്ദീൻ മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് മദനി. സനദുവാകുന്ന മദനിമാർ. മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ മുഹമ്മദ് അലി മദനി. മദനി. മൗലവി ഫാദിൽ സലാഹുദ്ദീൻ മദനി. മദനിമാർക്കുള്ള സനദ് ദാനം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ವಬರಕಾತುಹು. ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಖುನ ಆಲಿಕುಟ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರದ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ವದನದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಲಿಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರ, ಮರ್ಕಜ್ ಸಕಾಫತ್ ಸುನ್ನಿಯದ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಲಿ ಬಾಫಕ್ಕಿ ತಂಗಡಿ. ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಲಬಾರ್ ಚರಿತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಹೆಸರು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಬಾಪಕಿ ತಂಗಳರ ಕುಡಿ ಅಲಿ ಬಾಪಕಿ ತಂಗಳ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾದ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಊರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ತೀಡಿ ಈ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲಿ ಬಾಪಕಿ ತಂಗಳರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. വേദിയിൽ വെച്ച് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പവിത്ര ധന്യമായ പട്ടുനൂൽ ബന്ധങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധ പരിശ്രേഷ്ഠമായ അസയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ കൊയിലാണ്ടി തങ്ങളെ ആദരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഇനിയും ഒരുപാട് വേദികളിൽ ചെയ്തവർക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകാൻ ജഗന്യന്താവായ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ಸಹೃದಯರೇ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಮಂಗಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 313 ಕತ್ಮುಲ್ ಕುರಾನ್ ಬೃಹತ್ ಕುರಾನ್ ಹದಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಶೇಖುನ ತ್ವಾಕಾ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಜಿ, ಅಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ತಂಗಲ್ ಕುಮ್ಮೂಲ್, ಅಸಯ್ಯದ್ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ OMS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ತಂಗಲ್ ಮಾಟೂರು, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮಾಹಿನ್ ಮುಸ್ತಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಮುಷಾವರ, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ AV ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾ ಜಾಮಿಯಾ ದಾರುಸ್ಸಲಾಂ, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ PK ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಲ್ ಕಾಸಿಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಷಾವರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ UT ಖಾದರ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು ಜನಾಬ್ BM ಫಾರೂಕ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೌಲವಿ ಫಾದಿಲ್ ಜಾಫರ್ ಮಲಿಕ್. അതിമഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സയ്യിദ് മദനി ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ നിന്നും ഹാഫിളായി സനദ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഹാഫിളികൾക്കുള്ള സനദാണ്. പേര് വായിക്കാനായി ഹാഫിളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സനദ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി മജീദ് സത്താബ് ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله. സയ്യിദ് മദനി ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഹാഫിളുകൾക്കുള്ള സനദ് വിതരണമാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. പേര് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വരിക. ഹാഫിൾ മുഹമ്മദ് സിനാൻ, son of Hassan Amba. Hafiz Muhammad Thabit, son of UM Abdul Qadir. Hafiz Muhammad Ashiq BM, son of
B.M. Hussein. Muhammad Hussein, son of K.H. Khalil Ibrahim. Hafiz Mudathir, son of Muhammad Rafiq. Hafiz Muhammad Farah, son of Siddiq. Hafiz Sharik, son of Ahmad Bashir. Hafiz Abdul Latif, son of Muhammad. Hafiz Abdul Latif, son of Muhammad. Hafiz Muhammad Suhail, son of Shahul Hamid. Hafiz Muhammad Zakir, son of Abdul Qadir. Hafiz Sulaiman, son of Hamid Madani. Hafiz Abdul Razi, son of Abdul Qadir. Hafiz Ahmad Sinan, son of Shaykh Kabba. Hafiz Shamsuddin, son of Muhyiddin. Hafiz Muhammad Shihabuddin, son of Sharif. Hafiz Abdullah, son of Baba Kulli. Hafiz Muhammad Fawaz, son of Abdul Abu Bakr. Hafiz Abdul Suhail, son of Pepi Sheikh. Hafiz Nawshad. Hafiz Saifuddin, son of Mustafa Abdullah. Hafiz Ashiq, son of Abdul Hamid. Hafiz Salman Farid, son of Rafiq. Hafiz Atif, son of Ashraf. Hafiz Umar Sahib, son of Azharuddin. Hafiz Muhammad Sinan, son of Abdul Hamid. Hafiz Ismail Tanveez, son of Sirajuddin. Hafiz Muhammad Ismail Tanveez, son of Sirajuddin. Hafiz Ibrahim Murshid, son of Yaqub. Hafiz Ashiq, son of Umar Qunni. Hafiz Ridwan. Hafiz Rafi', son of Abdul Qadir. Hafiz Safwan Ali, son of Siddiq. Hafiz Muhyiddin Afiq, son of Abdul Rashid. Hafiz Khubayb Afdal, son of Abdul Rahman. Hafiz Muhammad Shammas, son of Muhyiddin. Hafiz Shamsuddin, son of Abdul Razzaq. Hafiz Muhammad Anas, son of K.H. Yusuf. Hafiz Miqdad, son of Abdul Hamid. Hafiz Mustafa, son of Abdul Fattah. Hafiz Sayyid Muhammad Irfan, son of Yaqub.
Hafidh Shah, son of Abu Salih. Hafidh Niyaz, son of Ibrahim. ഹാഫിദികളുടെ പേര് വിളിച്ച സയ്യിദ് മദനി ഹിഫ്ള് കോളേജ് മുൻ പ്രൊഫസർ ഹാഫിദ് അബ്ദുൽ മജീദ് സഖാഫി ഉസ്താദിനൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഹാഫിദത്തായ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സനദ് ദാനമാണ് നടക്കുന്നത്. സാറമ്മ നാഫിയ. ഹാഫിളായ പെൺമക്കൾക്കുള്ള സനദാണ് വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ്. ಆಫ್ಲತ್ಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳ ಹೆತ್ತವರು ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸನದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Hifa Fatima, Aisha Farhana, Ashiba, Naiza, Zakiyat Wajida, Fatima, Haninat Fatima, Tasmiya, നഫീസത്തുൽ ഹിസ്ന, ആസിയത്ത് സഹില, സുഹാന, ആയിഷത്ത് സുഹൈബ, ഇസ്ലാമിന്റെ കാവലായി നാളെയുടെ രക്ഷക്കായി കുതുബുസ്സമാൻ ഷെയ്ഖ് ഷരീഫുൽ മദനി ചാരത്തിൽ നിന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം മദനി സനദ് വാങ്ങിയ മദനികളും ഹാഫിളായ ഹാഫിളികളും ഹാഫിളത്തായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനി മുൻവരും കാലങ്ങളിൽ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രബോധന രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വേദി സനദുദാന പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. വൈജ്ഞാനിക പ്രൊഫസറായ റഷീദ് മദനി ഉസ്താദ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് മദനി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അത് കൊടുക്കാൻ അസയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ കൊയിലാണ്ടി, രണ്ടായിരത്തി 18-19 സേവിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ രണ്ടാം ഖതീബ് ഹാഫിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദ്
അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. നമ്മുടെ സനുദാന പ്രഭാഷണത്തിനായി അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആദർശപ്പടയോട്ട ഭൂമിയിലെ നിഷ്പരികം ദാരുൽ ഹുദ ചെമ്മർ ഉപകുലപതി ഡോക്ടർ ബഹാഉദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നദ്വി ഉസ്താദിനെ സനുദാന പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك مسلكه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله. ബഹുമാന്യരായ സാധാരണമാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ പൊതുപ്രവർത്തകരെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സാലിഹാകളെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ മഹത്തായ ശ്രേഷ്ഠമായ പവിത്രമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവരുടെ പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമുഖമായ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായുള്ള അറബിക് കോളേജ്, ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള സനദ്ദാന ചടങ്ങാണ്. 54 പണ്ഡിതന്മാർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മദനി മൗലവി ഫാദിൽ അൽ മദനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൽമുകളിൽ ബറക്കത്ത് കനിഞ്ഞേകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. സുദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിനുള്ള സമയം ഇവിടെ ഇല്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സനദ്ദാന പ്രസംഗം എന്ന പേരിലുള്ള ഈ സംസാരത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുതലുള്ള മതമല്ല ഇസ്ലാം. അള്ളാഹു തആല അയച്ച അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏത് ദീനാണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഇസ്ലാം. മില്ലത്ത് അബീക്കും ഇബ്രാഹിം വ സമ്മാകുമുൽ മുസ്ലിമീന മിൻ ഖബ്ലു വഫീ ഹാദാ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അല്ലാഹു തആല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിൻ ഖബ്ലു, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ ശരീഅത്തുകളിലൊക്കെ അവരുടെ ശരീഅത്തുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമായിരുന്നു. മിൻ ഖബ്ലു വഫീ ഹാദാ ഹുവ സമ്മാകുമുൽ മുസ്ലിമീൻ മിൻ ഖബ്ലു വഫീ ഹാദാ. മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വിധേയനാകുന്നവൻ എന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, കച്ചവടം ചെയ്യുക, കൃഷി ചെയ്യുക, ഉദ്യോഗം ഒരുക്കുക, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ മഹാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുൻപിൽ വിധേയനായവനാണ്. അസ്ലംതു വജ്ഹിയ ലില്ലാഹി വമൻ ഇത്തബഅനി. ഞാനും എൻ്റെ അനുയായികളുമൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വിധേയരായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വിധേയനായവൻ, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച, പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭൂതലത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടാനുകൂടി മനുഷ്യർക്ക്, ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് അന്നപാനാദികൾ ആഹാരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ 70% വെള്ളം, അതിലൊക്കെ ജീവികളുണ്ട്, മത്സ്യങ്ങളും അല്ലാത്ത ജീവികളും ഉണ്ടാക്കി അവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലാഹു തആലയാണ്. അള്ളാഹുവാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, കാവലേകുന്നത്. ഈ അള്ളാഹുവിന് വിധേയനായി ജീവിക്കുക. അള്ളാഹു എന്നൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന് വിധേയനാണ്.
അള്ളാഹുമായിട്ടായിരിക്കണം അവരുടെ ആഭിമുഖ്യം. അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അവർ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത്. അതാണ് വജ്ജഹത്വം. സൂറത്ത് ദുആഉൽ ഇഫ്തിതാഹിൽ നമ്മൾ ഓതാറുള്ളത് വജ്ജഹത്തു വജ്ഹി ലില്ലദീ ഫതറ അസ്സമാവാതി വൽ അർദ് ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ വമാ അന മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ. ഇന്ന സ്വലാത്തി, എൻ്റെ നമസ്കാരം, വനുസ്കി, എൻ്റെ മറ്റ് ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ, വമഹ്യായ, എൻ്റെ ജീവിതം, വമമാതി, എൻ്റെ മരണം, എല്ലാം ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വബിദാലിക ഉമിർതു, ഇങ്ങനെ സകല കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വഅന മിനൽ മുസ്ലിമീൻ, ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവരാണ് മുസ്ലിം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാലത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് വയത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാകാം, പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടാകാം, ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടാകാം, ലേഖനം എഴുതിക്കൊണ്ടാകാം, പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടോ ആകാം, എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാകാവുന്നു. പൂർവ്വന്മാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അല്ലദീന യുബല്ലിഗൂന റിസാലാത്തില്ലാഹി വയഖ്ശൗനഹു വലാ യഖ്ശൗന അഹദൻ ഇല്ലല്ലാഹ്. പൂർവ്വന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ കൈമാറി 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 വന്നത്. അല്ലദീന യുബല്ലിഗൂന റിസാലാത്തില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അവർ വയഖ്ശൗനഹു, അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടും. വലാ യഖ്ശൗന അഹദൻ ഇല്ലല്ലാഹ്, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെയും അവർ പേടിക്കുകയില്ല. അള്ളാഹു വെച്ച് മറ്റാരെയും അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ. ഖുൽ ഹാദിഹി സബീലി അദ്ഉ ഇലല്ലാഹി അലാ ബസീറ അന വമൻ ഇത്തബഅനി വസുബ്ഹാനല്ലാഹി വമാ അന മിനൽ മുശ്രികീൻ. ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയുടെയും മുദ്രാവാക്യം ഇതായിരിക്കണം. ഖുൽ, നബിയെ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഹാദിഹി സബീലി, എന്റെ നയം, എന്റെ നിലപാട്, എന്റെ വഴി ഇതാണ്. അദ്ഉ ഇലല്ലാഹ്, എന്താണ് എന്റെ നിലപാട്, എന്താണ് എന്റെ നയം? അദ്ഉ ഇലല്ലാഹി അലാ ബസീറത്തിൻ അന വമൻ ഇത്തബഅനി. അദ്ഉ ഇലല്ലാഹി അലാ ബസീറ, അകക്കാഴ്ചയോടുകൂടി, ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി, ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്താണോ, നിരോധങ്ങൾ എന്താണോ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണോ, അത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും, കൈമാറി കൊടുക്കും. അത് ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി വേണമെന്ന്. ബസീറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ്മാർക്ക് അറിയാം, ബസീറത്ത് അതിനോട് തുല്യമായ ഒരു പദമാണ് ബസാറത്ത്. ബസാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ബസീറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുക, നിർണയിക്കാൻ കഴിയുക, കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും തർത്തീബാക്കാനും ക്രോഡീകരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക, ഇതാണ് ബസീറ. കണ്ണില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണില്ലാത്ത, ബസാറത്തില്ലാത്ത എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. വലിയ വലിയ ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട്. അവരത്തരം ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അവർക്കൊക്കെ ബസീറത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുമായിരുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയാത്ത സഹാബിയായിരുന്നു. പക്ഷെ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നബി മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവിടെ തലസ്ഥാനത്ത് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു, ഖലീഫയാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ കണ്ണ് വേണമെന്നില്ല, ബസീറത്ത് വേണം. അദ്ഉ ഇലല്ലാഹി അലാ ബസീറ അന, ഞാൻ മാത്രമല്ല, വമൻ ഇത്തബഅനി, എന്നെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ ആരെല്ലാമുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ ബസീറത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അകക്കാഴ്ച ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ദൂരക്കാഴ്ച ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ ദീനിന്റെ ദഅവത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അംബിയാ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അതാണ്. പ്രതികൂലമായ ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥകളും സാഹചര്യങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരത് പരിഗണിച്ചില്ല. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെയും അവൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഫിർഔനെ കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്. മൂസാ നബി തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റബ്ബി ഇന്നി ഖതൽതു മിൻഹും നഫ്സൻ ഫഅഖാഫു അൻ യഖ്തുലൂൻ. ഫിർഔനും അവന്റെ ആളുകളും എന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത്. അതേ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ഫിർഔന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പോയി, കൂടെ സഹോദരൻ ഹാറൂൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ഹബാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകണം ഫിർഔന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ വിഷയത്തിൽ ആരെയും ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. പണ്ഡിതന്മാർ ആരെയും ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടാതെ ദീനിന്റെ ദഅവത്ത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് നാം ജീവിക്കുന്ന 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് ദഅവത്തിന് വളരെയേറെ അനിവാര്യതയുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെ ബോധപൂർവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച കുറേ ആളുകൾ. ഇസ്ലാം അക്രമത്തിന്റെ മതമാണ്, അനീതിയുടെ മതമാണ്, യുദ്ധത്തിന്റെ മതമാണ്, മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ മതമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന മതമാണ്, കാരുണ്യമില്ലാത്ത മതമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ. അടിസ്ഥാനപരമായ യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പടി അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വീഴുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന നിരക്ഷരരായ, വിവരമില്ലാത്ത, അറിവില്ലാത്ത, പരിസര ബോധമില്ലാത്ത കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആളുകളിന് ഫത്വ കൊടുക്കണം, അവനവന് തോന്നിയ മാതിരി ഫത്വ കൊടുക്കണം. ദീനുമായി, ഖുർആനുമായി, ഹദീസുമായി കുലബന്ധം പോലുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇസ്ലാമികമായ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവനവന്റെ ദേഹേച്ഛയനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവനവന്റെ താല്പര്യം എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് മതവിധികൾ പറയുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിത ലോകത്തിന്റെ വിശിഷ്യ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലിയതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം, ഒരു കാര്യം വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറിയാൽ ആ ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സകല പണ്ഡിതന്മാർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയി ദുആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നളറല്ലാഹു അൻ സമിഅ മഖാലതി ഫവആഹാ ഫഅദ്ദാഹാ കമാ സമിഅഹാ. നളറല്ലാഹു അൻ സമിഅ മഖാലതി, എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വചനം ഒരാൾ ശ്രവിച്ചു, ശ്രദ്ധിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി, അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി, കേട്ടതുപോലെ, പഠിച്ചതുപോലെ, മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അയാൾ കൈമാറി. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരത്തെ ദുആ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. വേറെ ഇതിന്റെ മഹത്വം അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാ അഹ്ദൽ മർഉൽ മുസ്ലിമു ലിഅഖീഹി ഹദിയതൻ അഫ്ളല മിൻ കലിമത്തി ഹിക്മ യസീദുഹു അല്ലാഹു ബിഹാ ഹുദൻ ഔ യറുദ്ദുഹു അൻ റദാ. മാ അഹ്ദൽ മർഉൽ മുസ്ലിം, മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ സഹോദരന് ഹദിയത്തൻ, ഒരു ദാനം, അഫ്ളല മിൻ കലിമത്തി ഹിക്മത്തിൻ യസീദുഹു അല്ലാഹു ബിഹാ ഹുദാ. ആ മനുഷ്യന് സന്മാർഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദം, ഒരു വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം, അയാൾക്ക് സന്മാർഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം.
സങ്കടത്തിൽ നിന്ന്, വിഷമത്തിൽ നിന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് അയാളെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ വില പിടിച്ച ഒരു സംഭാവനയും ഒരു പാരിതോഷികവും ഇവൻ നൽകാൻ സാധ്യമല്ല. അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന പാരിതോഷികങ്ങളിൽ, പ്രസന്റേഷനുകളിൽ ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ളത് അയാൾക്ക് സന്മാർഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുന്നതോ ആയ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده عن رضا. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഹദീസുകൾ, ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറയും يؤتي الحكمة من يشاء. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് അവൻ അറിവ് നൽകുന്നത്. അറിവുള്ളവന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് അവൻ അറിവ് നൽകപ്പെടണമെന്നില്ല. അറിവില്ലാത്തവന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് അവൻ അറിവ് നൽകപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നുമില്ല. താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലാഹു വിജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആർക്ക് നൽകപ്പെട്ടാലും ആരെടുത്തന്നെ വിജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടുവോ അവന് ധാരാളം നന്മ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കണക്കില്ല. ഏറ്റവും വലിയ നിധി, ഏറ്റവും വലിയ ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് അൽ ഇൽമു അഫ്ദലു മിനൽ മാൽ. സമ്പത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഇൽമാണ്. അതിന് 4 കാരണവും അവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആളുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറിച്ചാണ്. സമ്പത്തുണ്ടായാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പദവി, അവർക്ക് എവിടെയും സ്വീകാര്യം. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെയല്ല. അള്ളാഹു അവനെ ധിക്കരിച്ച്, അവനെ വെല്ലുവിളിച്ച് എത്രയോ ദുഷ്ശക്തികൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിർഔൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു, ഹാറൂൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു, ശദ്ദാദ് വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹാറൂനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആനിൽ പച്ചയായി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന ഖാറൂന കാന മിൻ ഖൗമി മൂസ ഫബഗ അലൈഹിം വആതൈനാഹു മിനൽ കുനൂസി മാ ഇന്ന മഫാത്തിഹഹു ലതനൂഉ ബിൽ ഉസ്ബതി ഉലിൽ ഖുവ്വ. വലിയ ഒരു സംഘത്തിൽ വഹിക്കാൻ മാത്രം അവന്റെ ഖജനാവുകളുടെ താക്കോലുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ ഖജനാവുകൾ ഉണ്ടാവും പറയുന്നത്. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെയും അനുയായികളെയും ഫിർഔൻ നിസ്സാരരാക്കി. അവർ വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷന്റെ ഒരു വിഷയമില്ല. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ സമ്പന്നന്മാരും. ഇങ്ങനെയാണ് സമ്പന്നന്മാരിൽ മഹാഭൂരിഭാഗം. മഹാനായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലൗ കാനത്തി ദുനിയ തഅദിലു ഇൻദല്ലാഹി ജനാഹ ബഅൂദ മാ സഖാ മിൻഹാ കാഫിറൻ ജർഅത മാഇൻ അബദാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിന് ഒരു പരിഗണനയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ദരിദ്രരായി എത്രയോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അജിബ്തു മിനർ റസ്ഖിൽ മുസീഅ ഇലാഹു വലിതർകി ബഅദ സ്സാലിഹീന ഫഖീറാ. നല്ല സാലിഹീങ്ങളായ എത്രയോ പരമദരിദ്രരായ ആൾക്കാർ. അത് അല്ലാഹുവിൽ ധനം കൊടുക്കുന്നതിനോ കൊടുക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കെയിൽ അല്ല, മാന്യതയുടെ സ്കെയിൽ അല്ല. നേരമറിച്ച് ഇൽമ നൽകപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ശരിയായ മനുഷ്യനാവും. ഇൽമിൽ നിന്നാണ് സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നതാണ് സംസ്കാരം, പരിഷ്കാരം, നാഗരികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിന് നാഗരികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗരത്തിൽ പോയാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. നഗരത്തിൽ പോയാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നാഗരിക ജീവിതമുള്ളവനായി. അലക്കുന്നതൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണ്, അലക്കുന്നതൊക്കെ ഗ്രൈൻഡറിലാണ്. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് സംസ്കാര സമ്പന്നനാകണമെന്നില്ല. സംസ്കാരം വരുന്നത്, കൈവരുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ്. ആ വിജ്ഞാനം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ
MBA, അതുപോലെ തന്നെ M.Com അല്ലെങ്കിൽ PhD-യും M.Phil-ഉം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ ജീർണ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എത്രയോ ആളുകളെ കാണാൻ വലിയ വലിയ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായി കോളേജിലെ PC ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അക്കാദമിക് ഡീൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പോസ്റ്റുകളിലുള്ള വലിയ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ സാംസ്കാരികമായി അധപ്പതിച്ച ആളുകൾ. ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല, സമയമാണ്. നേരെ ശരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനിലുള്ള ആ വിശേഷണത്തിന്റെ പേരാണ് മാനവികത, മാനവത. മാനവത इंसानियत का पैगाम, മാനവത का संदेश. അത് വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ദരിദ്രനെ കണ്ട അയാളുടെ അനുഭവം അയാളെ സഹായിക്കും. അപകടത്തിൽ പെടാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തും. അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയവനെ ചികിത്സിക്കും, സഹായിക്കും, അയാളുടെ അനുകമ്പ കാണിക്കും, അയാൾക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ നൽകും, ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് മാനവികതയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കവി പറയുന്നത്, علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا وهو الذي يبني الطباع سليمة وهو الذي يبني النفوس عدولا قم للمعلم وفه التبجيل. ഗുരുനാഥന് എല്ലാവിധ ബഹുമതികളും വകവെച്ചു കൊടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അധ്യാപനങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം. കാരണം ആ അധ്യാപകനിലൂടെ, മുഅല്ലിമിലൂടെ, ഉസ്താദിലൂടെയാണ് നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. കാദൽ മുഅല്ലിമു അൻ യകൂന റസൂലാ, കാദൽ മുഅല്ലിമു അൻ യകൂന റസൂലാ. മുഅല്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു റസൂലിന്റെ പദവിയുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. കാദൽ മുഅല്ലിമു അൻ യകൂന റസൂലാ. കാരണം റസൂൽ ചെയ്തത് ഈ പണിയാണ്. ഏത് റസൂലാണ്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം, ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം, സാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അവരൊക്കെ ആളുകളെ മനുഷ്യരാക്കുകയാണ്, മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിച്ച് സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഉസ്താദിന് നബുവത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, റിസാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അംബിയാ മുർസലികൾ ചെയ്ത ദൗത്യം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന് വലിയ ആദരവും പദവിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു സമൂഹമേ നീ വകവെച്ചു. ഈ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന പണിയെ പറ്റി പിന്നെ പറയുന്നത്, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ കുടം ചെയ്തെടുത്ത്, ശുദ്ധി ചെയ്തെടുത്ത്, സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് നന്നാക്കുന്നവൻ ഈ ഉസ്താദ്. അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാൾ നിനക്കറിയോ? علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا فهو الذي يبني الطباع سليمة وهو الذي يبني النفوس عدولا. ആളുകളെ നീതിമാന്മാരായി, സത്യസന്ധന്മാരായി, ജീർണതകളൊന്നും ചെയ്യാത്തവരായി, മനുഷ്യത്തോടത്തോട് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അനുവർത്തിക്കാത്തവരായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഗുരുനാഥനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പദവിയുണ്ട്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുനാഥന്മാർ ആകേണ്ടവരാണെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ദഅവത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ കാലവും ഒരുപോലെയല്ല. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ 50 കൊല്ലമോ 75 കൊല്ലമോ 100 കൊല്ലമോ മുൻപുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴും. വിശ്വാസികൾ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികൾ, വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ, അവരുടെ സംഘടന തന്നെയുണ്ട്, എക്സ് മുസ്ലിംസ് അസോസിയേഷൻ. എക്സ് മുസ്ലിംസ് നേരത്തെ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുകയാണ്. യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്, അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുകയാണ്. മറ്റു മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അവർക്ക് ആക്ഷേപമില്ല, ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുകയാണ്. എക്സ് മുസ്ലിംസും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രകൃതിവാദികളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്,
ദൈവനിഷേധികളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിരീശ്വരവാദികളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, യാദൃച്ഛികതാവാദികളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും അത് തന്നെ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അപകടം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വളരെ ഗുരുതരമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ന പേരിൽ കുട്ടികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ ലിബറലിസ്റ്റുകൾ, സ്വതന്ത്രവാദികൾ, യുക്തിവാദികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളും അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ദുർബലമായ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. ദുർബല വിശ്വാസമാണ് മദ്രസയിൽ 5 ക്ലാസ്, 7 ക്ലാസ്, 10 ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേളകാട്ട് അറിവൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. അത് ഓരോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ അവരുടെ വിശ്വാസം ഭരിച്ചു. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കാര്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു പണി അതാണ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മതം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് വേറെ വേറെ അമ്പലത്തിലോ ആരാധനാലയത്തിലോ പോയിട്ടാണ്. അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ പോകില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണ്ട, അവർ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ. അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ്, പോകർ, ആരി, അബ്ദുറഹ്മാനൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. അവരുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ദൂരെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷയം ഉണ്ടാക്കുക, ദൗർബല്യം ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനത്തെ കുറെ ദുർബല വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സഹാബി സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൂർവിക തലമുറകളിലൊന്നും സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൂർവികന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോ സഹാബികളെ സംബന്ധിച്ചോ താബികളെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരു ചുക്കും അറിയാത്ത പടു ജാഹിലികളാണ് ഇങ്ങനെ ഫത്വ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്യമതത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യാം, അത് ഖുർആൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ചില ആളുകൾ ഫത്വ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഒരു വേദമുണ്ട്. വേദമില്ലാത്തവരാരുമില്ലല്ലോ, അവരെല്ലാവരും വിവാഹം ചെയ്യണം. നേരത്തെ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും നൽകപ്പെട്ട ആളുകളെ ചില കർശനമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട്. അതൊരു കിതാബാണ്. അതൊരു കിതാബ് പറഞ്ഞാൽ വേദം കയ്യിലുള്ളവര്, വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വേദമാകാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 2022 ഒരു ഡയറിയെങ്കിലും കയ്യില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, വേദം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല. ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വേദങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധന്മാർക്കുണ്ട്, ജൈനന്മാർക്കുണ്ട്, കൺഫ്യൂഷന്മാർക്കുണ്ട്, സ്വരാഷ്ട്രീയന്മാർക്കുണ്ട്, എല്ലാ മതക്കാർക്കുണ്ട് വേദം. സിഖുകാർക്കുണ്ട്, സന്ത അവസ്ഥ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കിതാബുകളുണ്ട്. അപ്പൊ വേദം നൽകപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം, അങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പടു ജാഹിലുകൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഞാൻ മന്ത്രിയാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, പ്രസിഡന്റാണ്, ഗവർണറാണ്, ഞാൻ മുമ്പ് MP ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഈ ഫത്വ കൊടുക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം കലുഷമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അതും എങ്ങനെ വേണം, വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ദഅവത്ത് നിർവഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, നഹ്നു മആശിറൽ അൻബിയാ വമിർനാ അൻ നുനസ്സില അന്നാസ മനാസിലഹും വഅൻ നുകല്ലിമഹും അലാ ഖദ്രി ഉഖൂലിഹിം. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാശിറൽ അംബിയ, സകല പ്രവാചകന്മാർ അംബിയ മുസ്ലിങ്ങളായി ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരോടൊക്കെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാശിറൽ അംബിയ ഉമിർനാ അൻ നുനസ്സില അന്നാസ മനാസിലഹും, ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ വെച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും.
ചില ആളുകൾ വലിയ ആളുകളുണ്ടോ, ചിലർ ചെറിയ ആളുകളായിരിക്കും. അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം അറിയണം, അവരുടെ ചിന്താഗതി മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ചിന്താരീതികൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നിമിതങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരേ കാര്യം വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ വിവിധ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ധർമ്മത്തെ ചെയ്യണമെന്ന്. വേറൊരാളുടെ അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നീ നിന്റെ അയൽവാസികളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് പറയും. വേറൊരാൾ അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നീ യതീം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണം, ചോദ്യം വന്ന ഉത്തരം വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ ആളുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് പറയാം. സംസാര ശൈലിയിൽ പോലും സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അറബി ഭാഷയിൽ അൽഫിലാം ഉണ്ടല്ലോ, അൽഫിലാം അൽ ഹർഫു തഅരീഫിൻ അവില്ലാമു ഫഖത്ത് അൽ അതിന് പകരം അം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, ഒരു ഗോത്രക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാളെ നബിയോട് ചോദിച്ചു, അമിനം ബിർരിൻ സിയാമു ഫിൻ സഫർ, അമിനം ബിർരിൻ സിയാമു ഫിൻ സഫർ. അമിനം ബിർരിൻ അമിനൽ ബിർരി ഫിൻ സിയാമൽ അസ്യാം ഫിൻ സഫർ എന്ന ഫിസ് സഫർ. അമിനം ബിർരിൻ സിയാമു ഫിൻ സഫർ. അവരെങ്ങനെ പറയാം? നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ. ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് അൻ്റെന്നാണ് നിന്റെന്നാണ്. തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ വന്നാൽ അൻ്റെന്നാണ് എന്റെന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരേ ഭാഷയിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ രീതി ശൈലികളുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെ വന്നു സഹാബി ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അതേല്ലാം രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒന്ന് ഈ ഭാഷാ ശൈലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതികളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്രയിൽ നോമ്പ് നല്ലതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യാത്രയിൽ പ്രധാനുഷ്ഠാനം നല്ലതല്ല. ഖുർആൻ പറഞ്ഞ യാത്രയിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച ഹൈറാൻ നല്ലതാണെന്നാണ്. എവിടെ? യാത്രയിൽ നോമ്പൊലിക്കണം ഹൈർ. അപ്പൊ ഇയാളുടെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൈസ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സുന്നത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗ്രാമീണനായ അറിവൊന്ന് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു പോയിരുന്ന ആളുകൾ ഹയാത്തായ? നബി പറഞ്ഞത് ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എന്റെ വാദിയിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ മഴ പെയ്താല് പുല്ലും ചെടിയൊക്കെ മുളച്ചു വരുന്നത്? അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ? മഴ പെയ്താൽ പുല്ല് ചെടികളൊക്കെ മുളച്ചു വരും. 4 മാസം 6 മാസം 7 മാസമായി ഉണങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഭൂമിയാണ്. മഴ പെയ്ത് 2 ദിവസം 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുല്ലും ചെടിയൊക്കെ മുളക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിന്റെ ഒരു രക്ഷത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരെ അള്ളാഹു ഹയാത്താക്കുക, പുനർജനിപ്പിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അഭിസംബോധിതന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, അവന്റെ ചിന്താഗതി, അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദഅവത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അത് 2 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാനല്ല ദഅവത്ത് ആണ്. വിവിധ രീതികളുണ്ടാകും. ഒരാളെ വഴിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അയാളെ കയ്യിൽ സ്വർണ്ണമോതിരമുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തില്, സൗഹാർദ്ദത്തില്, യോഗ്യത്തിൽ പോലെ ഈ സ്വർണ്ണമോതിരത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്താലും കാര്യം മോതിരം. നമുക്ക് സ്വർണ്ണമോതിരം ധരിക്കാൻ പറ്റൂല, ഹലാലല്ലോ, ഹറാമാ. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കുറ്റം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇപ്പത്ര വലിയൊരു വേലയുള്ള സാധനമല്ല. എത്രയോ ആളുകൾ സ്വർണത്തിന്റെ മുതൽ ധരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്വർണ്ണം മുതലിട്ടുണ്ടോ വലിയ കാര്യപ്പെട്ടാണ് വിജയിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂല എന്ന് സ്നേഹബുദ്ധിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്,
സംവാദം നടത്താൻ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. യുക്തിവാദികൾ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, പ്രപഞ്ചം ഒറ്റ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരണം ഇമാമ സമയത്തെത്തിയില്ല. സദസ്സൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കണം. സദസ്സ് അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുക. എന്താ ഇമാമ് വരാത്ത സമയമായല്ലോ. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാമമാരുടെ ഓടിക്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ അപ്പുറത്ത് വരണം, എനിക്ക് തോണി കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ വിഷമമായി, നിങ്ങളിവിടെ കുറേ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വളരെ മനപ്രയാസത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മരം ഒളിഞ്ഞു വീണ് അതിൽ നിന്ന് പലകകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്ന് അതിൽ തോണിയായിട്ട് ആ തോണി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ആ തോണിയുടെ കടന്നു വന്നത്. ആളുകൾ നന്നായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, ബഹളം വെച്ചു, അച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൂക്കി. എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം തോണിൻ്റെ മരം സ്വന്തം മുറിഞ്ഞു വീഴുക, എന്നിട്ട് പലകകൾ ഉണ്ടാകുക, എന്നിട്ട് ആ പലകൾ സംയോജിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ തോണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക. അല്ല ജനങ്ങളെ, ഞാനൊരു ചെറിയ തോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്ന ലോകം ഒന്നാകെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക? അതുകൊണ്ട് സദസ്സിൽ എഴുതുന്ന കഥ കേൾക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഹാത്തബിന്റെ അഭിസംബോധനന്റെ മനഃശാസ്ത്രവും അവന്റെ സാഹചര്യങ്ങളുമൊക്കെ ശരിയായി പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഏത് രീതിയും, ഏതാണെങ്കിലും പ്രസംഗമാണെങ്കിലും പ്രഭാഷണമാണെങ്കിലും ലേഖനമാണെങ്കിലും പുസ്തകമാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സാണെങ്കിലും ചെറിയ ഉപദേശങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ ഹാഫിലികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം ആരും കാണുന്നില്ല. പരിസരത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഹാഫിലികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആന്റെ ആദ്യത്തെ ജിസ്മ മുതൽ ഇന്നത്തെ വന്നാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ആയത്തും കാണാതെ പഠിച്ച ആളുകൾക്കാണ് ഹാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ബിഹിസ്മ യാസീനോ തബാറകയോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹാഫിൽ എന്ന് പറയില്ല. കുറേ ഹാഫിലിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. അങ്ങനൊരു സംരംഭം ആരും നടത്താനും പാടില്ല. ഇന്നിങ്ങനെ ഹിഫ്ദ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പെറ്റ് വരികയാണ്, ഊണ് പോലെ മുളച്ചു പോകണം. കാരണം എളുപ്പമാണ്. ഒരു മൊഴിയിൽ ഒരു 8 കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ 10 കുട്ടികളെ നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഹിഫ്ദ് കോളേജ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ അവിടെ ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടോ പരിശോധിക്കണം. മാത്രമല്ല ഹിഫ്ദ് ആക്കിയ ആളുകൾ ആ ഹിഫ്ദ് നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നിരന്തരമായ ആവർത്തനം വേണം. അപ്പോഴേ ഈ 6200-ലധികം ആയത്തുകളുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറൊരു ഭാഷയിൽ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഹിഫ്ദാക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു തആലയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നീ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അല്ലാഹു തആലയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു നബിയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, മുത്തനബിയും സഹാബിയോടും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളതിനുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ വചനമാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ഹിഫ്ദാക്കുന്നത്. അതിന് മറന്നുപോകുക എന്നാലോ ഈ ആദരവിന് എതിരാണ്, അനാദരിക്കലാണെന്നാണ് അള്ളാഹ് എടുത്തവരാണത്. എന്റെ കിതാബിൽ ഒരു സൂറത്ത് അവൻ പഠിച്ചിട്ട് അവൻ മറന്നുപോയി, എന്റെ കിതാബിൽ അവഗണിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഹിഫ്ദാക്കി മറന്നാൽ അവന് കുറ്റമുണ്ട് എന്നാണ് മസല. അപ്പൊ ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വിലയെടുത്തും ഹിഫ്ദ് കോളേജ് എന്നുള്ള പേരിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിർത്തണം. കാര്യക്ഷമമായി നടന്നു. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് കാര്യക്ഷമമാകണം. ഖൈറുക്കും മൻ അമില അമലൻ ഫഅത്ഖന. നിങ്ങളിൽ ഉത്തമന്മാർ ഏതൊരു സംരംഭം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി, ആസൂത്രിതമായി, സുചിന്തിതമായി, ആവിഷ്കൃതമായി നിർവഹിക്കുന്നതാകണം. നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അങ്ങനെ ആക്കണം. നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാകണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശൈഖുൽ ജാമിയ ശൈഖുൽ അബ്ദുൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അതെല്ലാം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാഗ്രഹം. വൽ ഹർസ്, നല്ല ഈത്തപ്പനത്തോട്ടം വേണം, നല്ല തെങ്ങിൻ തോട്ടം വേണം, നല്ല മുന്തിരിങ്ങത്തോട്ടം വേണം, നല്ല വയൽ കൃഷി വേണം, നല്ല കാപ്പിത്തോട്ടം വേണം. അങ്ങനെ കൃഷികൾ പലതും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അലങ്കാരമായി കാണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാ റബ്ബ് പറയാണ്, ദാലിക മതാഉൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ, അതീ ലോകത്ത് ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അതേ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വാഹനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ ധാരാളം കൃഷികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കെട്ടിടമുണ്ടാകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ മനുഷ്യന് ഭംഗിയായി കാണിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാനുഭൂതികൾക്കുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എത്ര കാലമാണ്? ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ചിന്തിക്കണം. ഉള്ളാളത്ത് പഴയ കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്റെ താടിയിൽ ഒരൊറ്റ രോമവും നരച്ചതില്ല, കറുത്ത രോമമാണ്. ഇപ്പോൾ കറുത്തതുണ്ടോ എന്ന് പരതി പിടിക്കണം. എന്നോട് ചോദിക്കാതെ, എന്റെ സമ്മതമെടുക്കാതെ എന്റെ താടിയിലെ രോമങ്ങളൊക്കെ കളറ് മാറ്റിപ്പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ വീട്ടിന്റെ പെയിന്റ് ഞാനറിയാതെ മാറ്റിയാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? എന്റെ സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പെയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ മാറ്റിയാൽ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമോ? എന്നാൽ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ എല്ലാവരും കാണുന്ന എന്റെ മുഖത്തുള്ള രോമത്തിന്റെ കളറ് മാറ്റുമ്പോൾ എന്നോടൊരക്ഷരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്തേ കാരണം? സുബ്ഹാനല്ലദീ ബിയദിഹി മലകൂതു കുല്ലി ശൈ, മുഴുവൻ അധികാരവുമുള്ള രാജാവ് ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് എന്റെ രോമത്തിന്റെ കളറ് മാറ്റുന്നു. എനിക്കെന്റെ മുഖത്തധികാരമില്ല, എന്റെ തലയിൽ അധികാരമില്ല, എന്റെ ശരീരത്തിൽ അധികാരമില്ല, എന്റെ കിഡ്നിയിലോ കരളിലോ ഹാർട്ടിലോ ബ്രെയിനിലോ ഒരു സ്ഥലത്തും എനിക്കധികാരമില്ല. ഞാനൊരധികാരസ്ഥന്റെ കീഴിലുള്ള പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ്. ആ അധികാരമുള്ള രാജാവ് നടപ്പാക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ വകയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു താഴ്മയുടെ മനസ്സെനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ അതെന്താണെങ്കിലും ശരി, ഏത് സംഘടനയുടെ നേതാവാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് രാജാവാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും ശരി, അതിനെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയും വിട്ടു ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ. പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഭാര്യയില്ല, മക്കളില്ല, ഉപ്പയില്ല, ഉമ്മയില്ല, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരില്ല, ഗുരുനാഥന്മാരില്ല, ശിഷ്യന്മാരില്ല, സ്നേഹിതന്മാരില്ല, സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാരില്ല, നേതാക്കളില്ല, അനുയായികളില്ല, ആരുമില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മയ്യിത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു. അല്ലാഹു തആല ആ മയ്യിത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ആ മയ്യിത്തിനെയും നമ്മയും അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ആ മയ്യിത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പറയട്ടെ, ഒരു ദിവസം ഞാനും ഈ മയ്യിത്ത് കട്ടിലിൽ കയറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ കാറ് സവാരി പിന്നെ ഇല്ല, എന്റെ പ്ലെയിൻ സവാരി പിന്നെ ഇല്ല, എന്റെ ട്രെയിൻ സവാരി പിന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്റെ വാഹനത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ?
എന്റെ വാഹനത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഖബർസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരം കൈമാറുന്ന ഞാൻ കാലകാലം അക്കസേരയിൽ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഞാൻ ആ കസേരയിൽ നിന്നിറങ്ങി മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറും. ഞാൻ ഖബറിൽ പോയി കിടക്കും. അപ്പോഴും ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാകും, അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടാകും. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഖബറിൽ പോയി കിടക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നേരിടേണ്ടത് ചോദ്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണ്. അവിടെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയണം. ആ ഖബറിൽ സന്തോഷത്തോടെ കിടക്കാൻ കഴിയണം. അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയാണ്. എന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബ്, എന്റെ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നന്നാക്കി തരണേ, പരസ്യങ്ങളും നന്നാക്കി തരണേ. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാദവും നിലനിൽക്കൂല. ഒരു വക്കീലിനെയും വെച്ച് വാദിക്കാൻ പറ്റൂല. എനിക്കെന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊന്നും നേടാൻ കഴിയൂല. എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഈമാനുണ്ടോ? രക്ഷയുണ്ട്. ഈമാനില്ലേ രക്ഷയില്ല. أفلم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي وفى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. ഏതൊരു മനുഷ്യരും അവന് ഈമാനുണ്ടെങ്കിലേ എന്തും ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. ഈമാനില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാള് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈമാനില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാള് സദഖ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈമാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഅയ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും ഉപകരിക്കൂല. വഅല്ലാ തസിറ വാസിറത്തും വിസ്റ ഉഖ്റാ. വേറെ ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പലപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ അവനങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, ഇവനെങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അവനങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്നെന്റെ ഖൽബിനെ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ പ്രേരണയുണ്ട്. അതിന് പകരം ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കൂല. എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം, എന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതായിരിക്കണം, എന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ലതായിരിക്കണം. ചോദ്യം എന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് എന്നോട് ചോദ്യം. മറ്റൊരാളുടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദ്യമില്ല. വഅല്ലാ തസിറ വാസിറത്തും വിസ്റ ഉഖ്റാ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട വലിയ മഹാനായ നബിയാണ്. ആ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്തു, എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷേ പതറിയിട്ടില്ല, അവിടുന്ന് പതറിയിട്ടില്ല. അവസാനം കൂടെ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടുന്ന സഹോദരന്മാര് തന്നെ ഒരുപാട് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി, പൊട്ടക്കിണറ്റിലെറിയലടക്കം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതേ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോ ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് സുലൈഖ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ തെറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കുതറി ഓടുകയാണ്. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ,
എത്ര നല്ല സാഹചര്യം കിട്ടിയാലും അത് ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യ തന്നെ എനിക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നാലും, ഏത് സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് എന്നെ വിളിച്ചാലും എന്റെ രഹസ്യം അറിയുന്ന റബ്ബില്ലയോ, ആ റബ്ബ് കാണുകയില്ലയോ? യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ തെറ്റിന് നിൽക്കാതെ കുതറി ഓടുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും നടന്നു. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. അതൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല, തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നിരപരാധിയായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ കിടന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അവൻ നടപ്പാക്കാതിരിക്കൂല. അവന്റെ തീരുമാനം അവനെങ്ങനെ നടപ്പാക്കും, എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അറിവുള്ളവൻ റബ്ബാണ്. ഞാൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജനിച്ചു, പക്ഷേ ആ ജനിക്കുന്ന ദിവസം എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയില്ല. ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിലല്ല എന്റെ ജന്മം. ഇനി ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കും, അത് ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഡേറ്റിലല്ല. ആ ഡേറ്റ് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അറിവുള്ളവനല്ല, അറിവുള്ളവൻ റബ്ബാണ്. ആ റബ്ബ് അവനറിയാം എന്റെ മരണം എപ്പോഴാണ്, നിങ്ങളെ മരണം എപ്പോഴാണ്. നമ്മൾ അറിവില്ലാണ്, കഴിവില്ലാത്തവരാണ്, നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഭരണാധികാരിയാവുകയാണ്. ആ ഭരണാധികാരിയായി വന്നതിന് ശേഷം യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നേരത്തെ അസൂയ വെച്ച് നടന്നിരുന്ന ആ സഹോദരന്മാര് ഭക്ഷണം തേടി വരികയാണ്. അവിടെ ഭക്ഷണം വളരെ മാന്യമായി നൽകുകയാണ്. മനസ്സിലായിട്ടും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം പറയാനായിട്ടില്ല, തീരുമാനം പറയാനായിട്ടില്ല. റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുകയാണ്. അവസാനം യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരും എത്തിയപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് മുഴുവനും ഇവിടെ പറയാനും കഴിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സർവ്വ ആളുകളും അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല. ജയിലിലിട്ടവരെ അതേ ജയിലിൽ കടക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിയവരെ ആക്ഷേപിച്ചില്ല. പൊട്ടക്കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ ആക്ഷേപിച്ചില്ല. അക്രമം ചെയ്തവരെ ആക്ഷേപിച്ചില്ല. പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ്? അതേ വഖദ് അഹ്സന ബി ഇദ് അഖ്റജനീ മിനസ് സിജ്നി. എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. വജാബികും മിനൽ ബദ്വി. ദൂരെയുള്ള നിങ്ങളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. മിൻ ബഅദി അൻ നസഗ ശൈത്താനു ബൈനി വബൈന ഇഖ്വതി. നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ബാപ്പയുടെ മക്കളാണ്. ഈ മക്കളായ എന്റെ സഹോദരന്മാരും ഞാനും ഒന്നിച്ച് നീങ്ങുകയും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ മിൻ ബഅദി അൻ നസഗ ശൈത്താനു ബൈനി വബൈന ഇഖ്വതി. എന്റെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിലും എനിക്കിടയിലും ശൈത്താൻ അകലം ഉണ്ടാക്കിക്കളഞ്ഞു. പിശാച് ഞങ്ങളെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞു, പിശാച് ഞങ്ങളെ ദൂരെയാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചു. ആർക്കാണ് ചാർജ്? ചാർജ് ശൈത്താനാണ്. ശൈത്താന്റെ പേരിലാണ് ചാർജ്. അതിന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെയും അനുജനെയും ഒരാളെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം സർവ്വ തെറ്റിന്റെയും ചാർജ് വഹിപ്പിക്കുന്നത് ശൈത്താനെയാണ്.
ശൈത്താൻ നമ്മൾക്കിടയിൽ അകലം വരുത്തിയപ്പോൾ അതേ ഇന്ന റബ്ബീ ലതീഫുൽ ലിമാ യശാ, എന്റെ റബ്ബ് നിശ്ചയം വലിയ ദയുള്ളവനാണ്, വലിയ മയം ചെയ്യുന്നവനാണ്. ലിമൻ യശാ, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നഹു ഹുവൽ അലീമുൽ ഹകീം, അവൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായി അറിയുന്നവനാണ്. അൽ ഹകീം, വല്ലാത്ത ഹിക്മത്തുള്ളവനാണ്. മഹത്വം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്, എനിക്കൊരു മഹത്വവും പറയുന്നില്ല. മഹത്വം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്, എനിക്കൊരു മഹത്വവും പറയുന്നില്ല. അപകടങ്ങളും തെറ്റുകളും ചെയ്തവരോ ആ ചെയ്തവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല. ആക്ഷേപം മുഴുവനും ശൈത്താനിന്. കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഉള്ളൂ. ആ ശത്രു ഒന്ന് ശൈത്താനാണ്, ഒന്ന് തടിഹവയാണ്. അതാണ് ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങൾ ചൊല്ലിയത്, വഖാലിഫിൻ നഫ്സ വശൈത്താന വഅസീഹിമാ വഇൻഹുമാ മഹവാ കന്നുസ്അഫത്തഹിമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം ഇന്ന ശൈത്താന ലക്കും അദുവ്വുൻ ഫത്തഖിദൂഹു അദുവാ. ശൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്, അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം. ഖുർആൻ പറയാണ്, നമ്മൾ ഒരു ശത്രു ശൈത്താനാണ്, വേറൊരു ശത്രു നമ്മുടെ സ്വന്തം തടീച്ചയാണ്. തടീച്ചയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ മടി, അതുപോലെ തന്നെ കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന ചിന്ത, വ്യഭിചാരം നടത്തണമെന്ന ചിന്ത, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതെല്ലാം തെറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം തടീച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്, ശൈത്താനിന്റെ പ്രേരണയാണ്. എന്നാൽ ശൈത്താനിന്റെ അജണ്ട ഖുർആൻ പറയാണ്, ഇന്നമാ യുരീദു ശൈത്താനു അൻ യുഖിയ ബൈനകുമുൽ അദാവത വൽ ബഗ്വാ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും വെറുപ്പും കലാട്ടയും ഉണ്ടാക്കുക, അത് ശൈത്താനിന്റെ അജണ്ടയാണ്. ഖുർആൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ശൈത്താനിന്റെ അജണ്ടക്ക് വഴിപ്പെടാതെ നാം അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിച്ച് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ പരസ്പരം കാരുണ്യമുള്ളവരും സ്നേഹമുള്ളവരുമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്ത ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളോ, ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാനങ്ങളോ, ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പണങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ അല്ല. അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ഖുൽ, പറയൂ നബിയേ, ഔനബ്ബിയുകും ബിഖൈരിൻ മിൻ ദാലികും, നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, കുടുംബങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഖുൽ ഔനബ്ബിയുകും ബിഖൈരിൻ മിൻ ദാലികും, അതിനേക്കാളെല്ലാം ഖൈറായത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഖുർആൻ പറയാണ്, അതേ ഖുൽ ഔനബ്ബിയുകും ബിഖൈരിൻ മിൻ ദാലികും ജന്നാത്തുൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാറു ഖാലിദീന ഫീഹാ വഅസ്വാജും മുതഹ്ഹറാ, അതേ ജന്നാത്തുൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ, പുഴകൾ ഒഴുകുന്ന നല്ല തോട്ടങ്ങൾ, സ്വർഗങ്ങളാണ്. ആ സ്വർഗം നമ്മുടെ വീട് പോലെയല്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകണം, മയ്യിത്ത് കട്ടിലിൽ കയറണം, ഖബറിൽ പോയി കിടക്കണം.
അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ജന്നത്തുൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാറു ഖാലിദീന പറയാണ്, ഖുൽ ഔനബ്ബിയുകും ബിഖൈരിൻ മിൻ ദാലികും, നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ദുനിയാവിൽ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാൾ ഖൈറായത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ആർക്കാണത്? എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടൂല. കിട്ടുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. ആരാണത്? ലില്ലദീന തഖൗ ഇൻദ റബ്ബിഹിം, ലില്ലദീന തഖൗ ഇൻദ റബ്ബിഹിം. അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കുന്നവരാകണം, അല്ലാഹു വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കുന്നവരാകണം. അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരാകണം. മനസ്സിൽ ഞാനൊരു വലിയവൻ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതല്ലേ അഹങ്കാരം. ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അല്ലാഹു ഒരാൾക്കൊരനുഗ്രഹം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വേറെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ, തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ, തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ ലില്ലദീന തഖൗ ഇൻദ റബ്ബിഹിം, അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് വളരെ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവർക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ജന്നാത്തുൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ഖാലിദീന ഫീഹാ അവിടെ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന് കോവിഡ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകൂല. അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാര്യമാർ ഒരിക്കലും മെൻസസ് ഉള്ളവരാകൂല, പ്രസവരക്തമുള്ളവരാകൂല, വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗമുള്ളവരാകൂല. വളരെ ആരോഗ്യവതികളായ, സുന്ദരികളായ, സുന്ദരന്മാരായ ആണ് പെണ്ണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ഈമാനോടെ മരിച്ച ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും സന്തോഷപൂർവം തീരാത്ത കാലം സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാൻ അവസരമാണ്. വരിദ്വാനും മിനല്ലാഹ്, അതിന്റെ പുറമെ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനായ, ആകാശഭൂമികളുടെ സട്ടാവായ, എന്റെ സട്ടാവായ, എനിക്ക് ഓക്സിജനും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം തന്നവനായ ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം, സാലിഹീങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം, സയ്യിദന്മാരെ പൊരുത്തം വേണം, ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വേണം, പ്രായമുള്ളവരുടെ പൊരുത്തം വേണം, അതേ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം, മുഅല്ലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരെ പൊരുത്തവും വേണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ? എന്നാൽ ഏത് പൊരുത്തവും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമല്ലേ അതിനേക്കാൾ വലുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ മേലെ ആരുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് താജുൽ ഉലമയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജിഫിരി മുത്തുത്തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ്. അതേ സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫിരി തങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയോ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ആലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം, സയ്യിദന്മാരെ പൊരുത്തം വേണം. എന്തിനാണത്? അത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ്. ഇവിടെ ഒരു സയ്യിദിനും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല, ഒരു മുസ്ലിയാർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല, ഒരു വലിയനും ഒരു നബിക്കും ഒരു മലക്കിനും സ്വന്തമായി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല. കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അവനാണ് അല്ലാഹ്. തടയുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അവനാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല തരാൻ കാരണമാണ് മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം. അല്ലാഹു തആല തരാൻ കാരണമാണ് നബിതങ്ങളുടെ പൊരുത്തം. ആകയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെ പൊരുത്തവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, തടയുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ.
ആ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിച്ച് ആയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഓതിയത്. പക്ഷേ എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ വഅദ് ഖബൂൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആരോഗ്യം തകർത്തത് വെറുതെയാണ്, എന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് വെറുതെയാണ്. എനിക്ക് തരുന്നവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. ആ റബ്ബിലേക്ക് എന്റെ ഖൽബ് തിരിയണം. ആ റബ്ബിലേക്ക് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഖൽബ് തിരിയണം. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഖൽബും റബ്ബിലേക്ക് തിരിയണം. അത്തരം ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അവര് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലദീന യഖൂലൂന റബ്ബനാ ഇന്നനാ ആമന്നാ ഫഗ്ഫിർ ലനാ ദുനൂബനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ. റബ്ബ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, റബ്ബുൽ ആലമീൻ. എനിക്ക് ദുനിയാവ് തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, ആഖിറം തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, സ്ഥാനം തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, എല്ലാം തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ്. ആ റബ്ബിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിയണം. റബ്ബനാ, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ, ഇന്നനാ ആമന്നാ, നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. നിന്റെ ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം, കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫഗ്ഫിർ ലനാ, അവകാശവാദമൊന്നും നിന്റെ മുമ്പിലില്ല, ഞാനൊരു നല്ലവനാണ് എന്ന അവകാശവാദം നിന്ന് റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ്. വഖിനാ അദാബന്നാർ, നരകശിക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചില സവിശേഷതകൾ ശേഷം ഖുർആൻ പറയാണ്. അസ്സാബിരീന വസ്സാദിഖീന വൽഖാനിതീന വൽഗഫിരീന ബിൽ അസ്ഹാർ. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ശേഷം 5 ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എന്താണ് 5 ലക്ഷണം? ഒന്ന്, അസ്സാബിരീന, ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ്. ക്ഷമ വേണം, എടുത്തുചാട്ടം പാടില്ല, എടുത്തുചാട്ടം പാടില്ല, എവിടെയും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം. അസ്സാബിരീൻ, അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വന്നാലും ക്ഷമയോടുകൂടെ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയണം. തീവ്രവാദിയാകാൻ പാടില്ല, ഭീകരവാദിയാകാൻ പാടില്ല. ഭീകരവാദികൾക്ക് പക്വതയുണ്ടാകൂല, തീവ്രവാദികൾക്ക് പക്വതയുണ്ടാകൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വളരെ ചെറുതായി പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരിടപെട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റും. അത് ഏത് വിഭാഗത്തിലുമുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ സ്വഭാവമാണ്. ആ തീവ്രവാദ സ്വഭാവം പാടില്ല. ക്ഷമയോടുകൂടെ കാര്യത്തെ നേരിടാൻ കഴിയണം. അസ്സാബിരീന വസ്സാദിഖീന, സത്യം പറയുന്നവരാകണം, കളവ് പറയുന്നവരാകരുത്. പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം. അസ്സാദിഖീന വൽഖാനിതീന, അതേ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാകണം, അനുസരിക്കേണ്ടവരെ ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്നവരാകണം. വൽമുൻഫിഖീന, റബ്ബിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിഞ്ഞ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകളാകണം. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബ് സാധുവായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും ആ രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ചിന്തയുള്ളവരാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഏതെല്ലാമോ ഉസ്താദുമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല വഅദ് പറയണം. ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ വിളിച്ചപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല വഅദ് പറയണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. വഅദ് പറയാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, അർഹതയില്ല. ആ ഒരു ബോധം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. രണ്ടാമത് എന്റെ മനസ്സിൽ വേണം എന്റെ വഅദ് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് നന്നാക്കി കളയാം. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരാളെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകരുത്. അല്ലാഹു നന്നാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ നന്നാവുകയുള്ളൂ.
ഇല്ലെങ്കിൽ 1000 വഅദ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ഖൽബ് തിരിയണം. റബ്ബിനോട് നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നല്ല തൗഫീഖ് തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ആ റബ്ബിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിയണം. വഅദ് പറയുന്ന വലിയ ഒരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഔലിയാക്കളിൽ വലിയൊരു പ്രമുഖനായിരുന്നു മഹാനായ മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വലിയ വാഇലാണ്, വഅദ് പറയുന്ന ആളാണ്. കൊല്ലങ്ങളോളം വഅദ് പറഞ്ഞ ആളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ വഅദ് പറയുന്ന കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തെമ്മാടിയായ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വലിയ തോന്നിവാസിയാണ്, എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭൃത്യനെ വിളിച്ച് ഒരു 4 ദിർഹം കയ്യിൽ കൊടുത്തു, 4 റുപ്പിക കൊടുത്തു. ആ 4 വെള്ളി റുപ്പിക കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങകലെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം, കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മജ്ലിസ് കണ്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഅദ് പറയുന്ന മജ്ലിസ്. ഒരല്പസമയം മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ തങ്ങളെ വഅദ് കേൾക്കാമെന്ന് തോന്നി. ആ പോകുന്ന ഭൃത്യൻ അവിടെ നിന്ന് വഅദ് കേട്ടു. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് വഅദിൽ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ? ഒരു സാധു മനുഷ്യനുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 4 ദിർഹം വേണം. ആ 4 ദിർഹം ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 4 കാര്യം കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യും. 4 ദിർഹം തന്നാൽ അത് എനിക്കെടുക്കാനല്ല, പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാനാണ്. ഞാൻ 4 കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ പഴയ കാലത്തെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരാറുണ്ട്. വന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്കവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ കഴിയോ? ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല. റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യാനല്ലാതെ നമുക്ക് പകരമൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂലല്ലോ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി വളർത്തി നിലനിർത്തി തരട്ടെ. അത് നടത്താൻ റബ്ബ് തന്നെ അവസരങ്ങൾ ഉയർത്തി വളർത്തി തരട്ടെ. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ദർഗാ കമ്മിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു, സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് വരണം. അതുപോലെ പ്രസിഡന്റിനെയും മുമ്പ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹുദ കാണാൻ വരണം. അത് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന റബ്ബേ ഉള്ളൂ, എനിക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഅദ് പറയുമ്പോ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യന് 4 ദിർഹം തന്നാൽ ഞാൻ 4 കാര്യം ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പാവപ്പെട്ട ഭൃത്യനുണ്ടല്ലോ 4 ദിർഹമും കൊണ്ട് ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഭൃത്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി, 4 ദുആ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്താലോ. 4 ദിർഹമും കൊണ്ടുപോയി ഉസ്താദിനെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ടോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 4 കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്താ 4 കാര്യം? പറഞ്ഞു, ഞാനൊരടിമയാണ്, എന്നെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. ഒന്നാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ്. ഉടനെ മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ ഇദ്ദേഹത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നീ മോചിപ്പിക്കണേ. രണ്ടാമതെന്താ വേണ്ടത്? രണ്ടാമത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന എന്റെ മുതലാളിയില്ലേ, ആ മുതലാളി തെമ്മാടിത്തം ചെയ്യുന്ന മുതലാളിയാണ്. ആ മുതലാളി ഒന്ന് നന്നായി വരണം, ആ മുതലാളി ഒന്ന് തൗബ ചെയ്യണം. അതിന് തൗബയുടെ മനസ്സ് അല്ലാഹു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുതലാളി തൗബ ചെയ്ത് നന്നാകാൻ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. മഹാനായ മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉടനെ തന്നെ ദുആ ചെയ്തു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതലാളിയെ നീ തൗബ ചെയ്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്.
വീണ്ടും ചോദിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഓ ഉസ്താദേ, എന്റെ അടുത്ത് 4 ദിർഹം തന്ന് പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. ഇനി ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണ്ടേ? അതിനൊരു പകരം 4 ദിർഹം എനിക്ക് കിട്ടണം. അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു, നിനക്ക് അല്ലാഹു തആല അതിന് പകരം തരട്ടെ. നാലാമത് എന്താണ്? നാലാമത് ഉസ്താദേ, നിങ്ങൾ വഅദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വഅദ് കേട്ടു, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണം, എന്റെ മുതലാളി രക്ഷപ്പെടണം, എല്ലാരും രക്ഷപ്പെടണം. എന്നാ വഅദ് പറഞ്ഞ ഉസ്താദും രക്ഷപ്പെടണം. വഅദ് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് രക്ഷപ്പെടണം. ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളും രക്ഷപ്പെടണം. നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഉസ്താദിന് പുറത്തു തരാൻ ദുആ ചെയ്യണം. വലി പാവപ്പെട്ട എനിക്കും പുറത്തു കിട്ടണം. വലി മൗലായ എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ എന്റെ അതേ മുതലാളിയും രക്ഷപ്പെടാൻ ദോഷം പുറത്തു കിട്ടണം. പോരാ, വലി അഹ്ലി ഹാദൽ മജ്ലിസി, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് പുറത്തു തരണം. അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ തങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി, അല്ലാഹുവേ എനിക്കും പുറത്തു തരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതലാളിക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനും പുറത്തു കൊടുക്കണം, ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പുറത്തു തരണം. മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു. അടിമ മുതലാളിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ മുതലാളി, നിങ്ങൾ 4 ദിർഹം തന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ 4 ദിർഹം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് 4 ദുആയാണ് വാങ്ങിയത്. 4 ദിർഹമിന് 4 ദുആ, അതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ചോദിച്ചു മുതലാളി, എന്താ 4 ദുആ? സംഭവം ഞാൻ വഅദ് പറയുന്ന മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാർ തങ്ങളെ സദസ്സിച്ചെന്നു. അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു 4 ദിർഹം കൊടുത്താൽ 4 ദുആ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് 4 ദുആ വാങ്ങി. ഒന്നാമത്തെ ദുആ എന്താണ്? ഒന്നാമതാണ് ഈ ദുആ ചെയ്ത് എന്നെ അടിമത്വത്തിൽ മോചിപ്പിച്ച് കിട്ടണമെന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് തൗബ തരണം, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകളിൽ മാറിയെന്ന് നന്നാകാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തരണം. അങ്ങനെ തൗബയുടെ മനസ്സ് കിട്ടാനാണ്. മൂന്നാമത്തതോ, പകരം 4 ദിർഹമിന് പകരം എനിക്ക് പകരം ദിർഹം കിട്ടണം. അഞ്ചാമത്തത് ആ വഅദ് പറഞ്ഞ ശൈഖിനും വഅദ് പറഞ്ഞ ശൈഖിനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു തരണം. ഈ 4 കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഉടനെ തന്നെ മുതലാളി പറഞ്ഞു, വല്ലാത്ത ദുആ, വല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം. അതേ, എന്റെ മനസ്സിലത് പതിഞ്ഞു. പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ ഇത്ഖ് ചൊല്ലി മോചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാട് തോന്നിവാസം തമ്മാടിത്തം ചെയ്തവനാണ്. ഞാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തു. 4000 ദിർഹം ബദല ദറാഹിം 4 ദിർഹമല്ലേ നിനക്കതിന് പകരം വേണമെന്നല്ലേ നീ ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്? 4000 ദിർഹം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. 4ന് 4000 ദിർഹം തന്നു. എന്നിട്ട് ആ മുതലാളിയുടെ വാക്കാണ്, നാലാമത്തെ ദുആ ഫൈജാബത്തുഹു അലല്ലാഹ്. അത് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല, എനിക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമല്ല. അതിന്റെ ഉത്തരം അല്ലാഹ് തന്നെ തരണം. വമാലി ഫീഹി മജാൽ, എനിക്കതിൽ പ്രവേശനമില്ല. വല്ലദീ ത്വലഅ ബിയദി അമിൽതു, എന്റെ കയ്യിൽ അല്ലാഹ് തന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു. ഇനി വാന മഅദൂറുൻ ഫീ ദാലിക, നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പടച്ചവനല്ലേ പൊറുക്കേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അന്നത്തെ രാത്രി
രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ മുതലാളി കേൾക്കുകയാണൊരു വാക്ക്, മാക്കാന ബിയദിക ഫഅൽതുഹു മാഅന്നക അബ്ദുൻ ലഈം. നീ വളരെ മോശക്കാരനായ അടിമയായിട്ട് പോലും നിനക്ക് പറ്റുന്ന 4 കാര്യവും നീ ചെയ്തുവല്ലോ. വമാ അഹൽതഹു അലല്ലാഹി തആല കൈഫ ഉമിലുഹു മഅസാതി റഹ്മതി. എന്നാൽ 4ാമത്തെ കാര്യം നീ ഏൽപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുവിനെയല്ലേ? അല്ലാഹു ആകുന്ന ഞാൻ വലിയ വിശാലതയുള്ള റഹ്മത്തുള്ള രാജാവല്ലേ? ഏറ്റവും റഹ്മത്ത് കാണിക്കുന്ന അർഹമുർ റഹീമീനല്ലേ ഞാൻ? നീ വളരെ മോശക്കാരനായിട്ട് പോലും നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന 3 കാര്യം നീ ചെയ്തില്ലേ? എങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അത് മാറ്റിവെക്കുമോ? ഫഗഫർതു ലക, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തന്നു. വലി ഗുലാമിക, നിന്റെ അടിമക്കും പുറത്തു തന്നു. വലി മൻസൂർ, അത് പറഞ്ഞ മൻസൂർ ഇബ്നു അമ്മാറിനും പുറത്തു കൊടുത്തു. വലിമൻ കാന ഫീ മജ്ലിസിഹി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് ഉറക്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. വഅദ് പറയുന്ന മഹാന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. അവര് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. അത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആണ്ടിറങ്ങുന്നതാണ്. ഇന്ന് എന്നെ പോലുള്ള പ്രസംഗകരായി പോയി. ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തകൾ പലതാണ്, പല വിധത്തിലുള്ള ആലോചനകളാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ, എങ്ങനെയുണ്ട് നാട്ടിൽ ഗ്രൂപ്പുകളും വഴക്കുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ, എങ്ങനെയുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കലാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ, എങ്ങനെയുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് വഅദ് പറയുന്നവർ പോലും അതപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും റബ്ബ് മാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം. ഞാനൊരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. എന്റെ സംഘടനയിലുള്ളവരും മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, അപ്പുറത്തെ സംഘടനയിലുള്ളവരും രക്ഷപ്പെടണം. എന്റെ സംഘടനയിലുള്ള നേതാക്കളെ മാത്രം ബഹുമാനിച്ചാൽ പോരാ, എല്ലാ സംഘടനയിലുമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലുള്ള സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മൾ പരസ്പരം അതാ അകലേണ്ടവരല്ല, അടുക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മൾ പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു നേതാവിന്റെ ഉമ്മത്തുകളാണ്. ആ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അത് കഅബ ശരീഫാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒരു കിതാബിന്റെ അനുയായികളാണ്. അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. നമ്മളെല്ലാം പരിശുദ്ധ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും പരസ്പരം ഉൾക്കൊണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് ആലിമീങ്ങളെ ഉപദേശം നടക്കേണ്ടത്. അതിലേക്കാണ് ആലിമീങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. ആ ഉപദേശം നൽകുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉത്ബോധനമാകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാധുക്കളായ നമ്മെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്തിന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫിൽ മദനി തങ്ങളുടെ പേരിലും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മറ്റു മശായിഖന്മാരുടെ പേരിലും
നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിലും അതുപോലെ ഈ ഉള്ളാൾ ദർഗയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നവർ, അതുപോലെ ഭാരവാഹികളായിരുന്നവർ, ഈ നാട്ടിൽ ഈ മൈതാനിയിലും മറ്റു മൈതാനിയിലും കിടക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ ഉമ്മബാപ്പമാര്, ഉസ്താദുമാര്, ശിഷ്യന്മാര്, സ്നേഹിതന്മാര്, സഹകാരികള്, സഹായികള് പലരും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. സാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്തോട് നമ്മുടെ ദുആക്ക് അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതണം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله جل جلاله നമ്മൾ ഓതിയത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പരിപൂർണമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കണം. സുന്നത്തുകളും ഫർളുകളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ തലമറച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പങ്കെടുത്തു. തലയിൽ ഒരു സാലിട്ട് തലമറച്ചിട്ട് 6ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു. ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കണം, എന്നാലേ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ ധരിച്ചു വരുന്നതാണ്. സ്കൂളിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോഴും എന്റെ തലയിൽ ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തിനത് മാറ്റുന്നത്? അയാൾ പറഞ്ഞത് പറ്റൂല, ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കണോ? ഞാൻ പുറത്തു നിന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊരു ചർച്ചയായി. ഞാൻ ചർച്ചക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല, ചർച്ചയായി. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാല് എന്റെ ബാപ്പ അടക്കം രക്ഷിതാക്കളും മാഷന്മാരെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. ബാപ്പ ചോദിച്ചു, 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ സാർ? ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവനവന്റെ തലയിൽ ഒരു ടവലിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ അത് എന്റെ മകനിക്കും സ്കൂളിൽ നിന്ന് തലയിൽ അത് ഇട്ടൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ആയിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നമൊന്നും ആക്കൂല എന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തലയിൽ ഇടുന്ന പോലെ ഇടാതിരിക്കില്ല. നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വന്ന് എന്താണ് ഹലാൽ. എന്തുകൊണ്ടാ ചർച്ച വന്ന്? അങ്ങനെ ഹലാൽ എന്നല്ല, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഹലാലല്ലാത്ത ഒന്നും മുസ്ലിമേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെള്ളം കുടിക്കലേ ഹലാൽ, കള്ളു കുടിക്കലേ ഹറാം. അപ്പൊ ഹലാൽ വെള്ളം കുടിക്കലേ ഹലാൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കലേ ഹലാൽ, പിന്നെ കള്ളു കുടിക്കലോ ഹറാം, അന്യന്റെ സ്വത്ത് പിടിച്ചു തിന്നല് ഹറാം, അവനവന്റെ കഴിക്കല് ഹലാൽ. അതെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ചിലരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ അറുക്കേണ്ടതുപോലെ അറുത്ത കന്നുകാലികൾ, ആട്ടിന്റെ മാംസം, അതിന് ഹലാൽ എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നി ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സാധനം തോന്നി. സംഗതി എന്താണ്? അർക്കപ്പെട്ടതെന്നേ ഉള്ളൂ. അർക്കപ്പെട്ടതിന് മാത്രം ഹലാൽ എന്ന് പറയില്ല. ഹലാൽ തന്നെ കുറെ ഹലാലുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹലാലാ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹലാലാ. അഹല്ലല്ലാഹുൽ ബൈഅ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ കച്ചവടം അല്ല ഹലാൽ. അപ്പൊ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഈ അർത്ഥ സാധനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയേണ്ട പേരല്ല, ഇത് ഹലാൽ. ഇതുപോലെ ചില ആളുകൾ ചില വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും.
അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തലമറക്കൽ സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ തലമറച്ചിരിക്കണം, നിർബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തലമറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പണ്ഡിതനെ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല. അത് സാധാരണക്കാരൻ തലമറച്ചില്ലെങ്കിലും സാക്ഷിക്ക് പറ്റും. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നിയമമുണ്ട്, നിയമത്തിന് പല നിലവുണ്ട്. നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തലമറക്കണം, അത് സുന്നത്താ. ഉജൂബില്ല, സുന്നത്താണ്. സ്ത്രീകള് അവര് അന്യപുരുഷന്മാരുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും എല്ലാ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചും തലമറച്ചിരിക്കണം, തലമറക്കണം. അത് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൽയദ്രിബിന ബിഖുമുരിഹിന്ന അലാ ജുയൂബിഹിന്ന. അവര് മറക്കണം, തലമറക്കണം. അതാണ് മുഖമക്കന എന്ന് പറയുന്നത്, മുഖമക്കന്റെ. ഇനി മുഖവും കൂടി മറക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. മുഖവും കൂടി മറക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മുഖം മറച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും അങ്ങോട്ട് നോക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. തലമറക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിഷയത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരും. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുന്ന രൂപത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ പറയും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു യൂണിഫോം, ആ യൂണിഫോം കൊണ്ട് തന്നെ തലമറക്കാലോ. അതേ യൂണിഫോം അതേ കളറിലുള്ള വസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ തലമറച്ചൂടെ? തലമറക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന കളറാകണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തി ജനങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും നിയമവും ഒക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ. അതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമാവസ്ഥിതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് എവിടെയും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു തരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സർവ്വ മതക്കാർക്കും പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കലും ആരും ആരുടെ ആശയവും മറ്റൊരാൾക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ജനങ്ങളെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അതേ വിശ്വാസക്കാരാകാൻ നിർബന്ധിക്കുകയോ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല. മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്നേ വരെ ഉള്ളത്. അത് ഇനിയും തുടർന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ അതിനൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പരസ്പരം കുറ്റം പറയുക എന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല, പരസ്പരം ചീത്ത പറയുക എന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല, പരസ്പരം ആക്ഷേപിക്കുക എന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം അകന്നു പോവുക എന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒറ്റ ശരീരം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചെന്ന സ്വഭാവ രീതി. ആ രീതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സർവ്വ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും സർവ്വ നാടുകളിലും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക വഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലും താജുൽ ഉലമയുടെ ഹദറത്തിലും താജുൽ ഉലമയുടെ ഉസ്താദുമാരും മുൻഗാമികളുടെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഹദറത്തിലും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറത്തിലും എല്ലാം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഉള്ളാൾ പ്രദേശത്തിന് നീ നേരത്തെ നൽകിയ എല്ലാ ഇസ്സത്തുകളും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഒറ്റ മനസ്സായി അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നല്ലത് മാത്രം നീ ഇട്ടു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ നാവിൽ നല്ലത് മാത്രം നീ ഇട്ടു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നല്ലവരായി ജീവിപ്പിച്ച് നല്ലവരായി അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ കാമിലായ ഈമാനോടെ
അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ നീ റൂഹ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് താജുൽ ഉലമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് മകൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘടനാപരമായോ നയപരമായോ എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് ആഖിറം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോ തഖ്വയോടെ ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർക്കോ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയോട് സഹകരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദഖകളും തന്ന 10,000 പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. അവർക്കോ ഖൽബിൽ ഏത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഹാഫിളായതിന് ശേഷം പിന്നീട് രോഗമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാഫിളിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ക്യാൻസർ രോഗമായി ബാക്കിയാവൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ, ഒരു സഖാഫി, അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ടെസ്റ്റിന് പോയിരിക്കുകയാണ്, ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗവും അതുപോലെ ഏത് ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ അൾസറോ ഷുഗറോ പ്രഷറോ ഏത് രോഗമുള്ളവർ എവിടെയുണ്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെറുതു വലുത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകാതെ വളരെ കാലം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ദിക്റൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ 4 മാസം ഗർഭിണിയാണ് ഭാര്യ എന്ന് സന്തോഷം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, നീയാണ് മക്കളെ കൊടുക്കുന്നവൻ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരധികാരവും ഇല്ലല്ലോ. ആ ദമ്പതികൾക്ക് അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ മുഴുവനും സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മക്കളാക്കണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാക്കണേ റഹ്മാൻ. നാഫിആയ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഇന്നിവിടെ ബിരുദം വാങ്ങിയവർക്കും ഇനി വാങ്ങുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നാഫിആയ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പലരും അല്ലാഹുവേ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി പോകാൻ കഴിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട്. നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. കോവിഡ് പോലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റമളാനും പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനും റജബിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മുന്നിലിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണത്താലായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് 2 റമളാനിൽ പരിപൂർണമായി പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കാനോ നിസ്കരിക്കാനോ പലതിനും കഴിയാത്ത ചുറ്റുപാടുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് തോളോട് തോളുരുമി നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഈ റജബിലും ശഅബാനിലും റമളാനിലും മറ്റുള്ള അവസരങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ചെറിയ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസകളിലും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മക്കൾക്ക് വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചുറ്റുപാട് വന്നു. അല്ലാഹുവേ, അതെല്ലാം ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ, അറിവ് കൊടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. ഈ കോവിഡ് പോലുള്ള എല്ലാ മുസീബത്തുകളും നീ ഉയർത്തിക്കളയണം റഹ്മാനെ. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ادفع عنا وعن جميع العباد والبلاد جميع الأمراض والوباء والأسقام وجميع الآفات والمصيبات. اللهم أيدنا بتأييدك
اللهم انصرنا بنصرتك واحفظنا بحفظك واحرزنا بحرزك واجعل جميع المؤمنين والمؤمنات تحت رعايتك وكنفك يا خير الحافظين. اللهم ناصية جميع الخلائق بيدك وناصية جميع الحكام بيدك قلوبهم بيدك يا من له ملكوت كل شيء يا من له ملكوت كل شيء يا من له ملكوت كل شيء يا من له مقاليد السماوات والأرض أنت تدبر الأمور كلها وتقدر الأشياء كلها. اللهم أعزنا وأعز جميع المؤمنين والمؤمنات وهيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا لإنفاذ أمور ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا لإنفاذ أمور ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا لإنفاذ أمور ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم اصرف قلوب السلاطين والحكام اللهم اصرف قلوب الحكام والسلاطين إلى ما كان له خير للمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وما قضيت لنا من أمر وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأكمل الوجوه وأحسنها وأجملها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال علمائنا وساداتنا وأحوال جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن الراحمين لجميع خلائقك يا رب العالمين. اللهم الطف بنا يا لطيف اللهم الطف بنا يا لطيف اللهم الطف بنا يا لطيف. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.